Hi children, today we see basic properties of magnets. Okay, so basic properties, they given 5 properties in your book. First one is the magnetic dipole moment, magnetic field, types of magnets, magnetic flux, uniform magnetic field and non-uniform magnetic field. In this class, we see first 3 only. Okay. Now we see the first property, magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is defined as the product of its pole strength and magnetic length. It is a vector quantity denoted by Pm. Okay. Pole strength. Pole strength represented as Qm. That magnetic length is considered as the D. So D அப்படிங்கிறது just இதனுடைய distance. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய distance. Okay. So this corner to this corner distance we called the geometric length. This point to this point in between distance is the magnetic length. So slightly geometric length is greater than the magnetic length. Okay. So next the product of its pole strength. Pole strength, this is the QM. One of the pole strength we are multiplied by magnetic length. It is denoted as the magnetic. Other than we called the magnetic dipole moment. Okay, so a magnetic dipole moment na pole strength. Pole strength already in first lesson la charge represented as Q, but here we are using the magnet. So that's why Qm. Pole strength represented as Qm. And magnetic length is the D. So magnetic length this point to this point. Okay, it is a vector quantity. Vector இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா இங்க length இருக்கு இல்லையா அப்ப south to north distance. So the D distance is a vector quantity. Okay, denoted by Pm. It's one of the 3 mark. Okay, the magnitude of magnetic dipole moment is Pm is equal to, so D is equal to 2L. So this is the origin point of magnet. So this S to this point to this origin point in between length is L. So other point the origin next origin to north point in between distance is the L. So total distance 2L. So D is equal to 2L. So if we are substituting here, Pm is equal to 2QML. So the magnitude of magnetic dipole moment is Pm is equal to 2QML. The magnetic moment ஓட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு. ஆம்பியர் மீட்டர் ஸ்கொயர். இந்த Q ஓட யூனிட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆம்பியர். ஸோ நெக்ஸ்ட் லென்த்தோட யூனிட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மீட்டர் ஸ்கொயர்டு. So ampere meter square. The direction of magnetic moment is from south pole to north pole. So here direction வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். So always magnetic dipole moment direction south pole to north pole. Okay. Next. Magnetic field. The magnetic field B vector at a point is defined as a force experienced by the bar magnet of unit pole strength. So here this point has some magnetic field. But how will you feel that magnetic field? Definitely we need one more magnet, then only we can feel this magnetic field strength. Okay, so here ஒரு magnet வச்சிருக்கோம். It exerts some magnetic field. So we need one more bar magnet. That bar magnet has a
யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த், அதாவது அதோட போல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன இருக்குது, 1 தான் இருக்குது. அப்போ தான் இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். இதுக்கிட்ட 1 இருக்குன்னு. இப்போ ஜஸ்ட் இதை வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தட் பாயிண்ட், ஜஸ்ட் இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம், மூவ் பண்ணுறோம். அப்போ இது எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுதோ அதை தான் நம்ம we can define magnetic field. So B at a point is defined as a force experienced by the bar magnet of unit pole strength. B vector is equal to F vector divided QM. So unit is Newton per ampere meter. Just இந்த யூனிட் வந்து இந்த ஃபார்முலா பேசிஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் அது எழுதலை. ஜஸ்ட் இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எஃப் பி சீக்வல் டு எஃப் டிவைட் கியூவி சைன் தீட்டா அல்லது எஃப் சீக்வல் டு பி கியூவி சைன் தீட்டா அப்படின்னு ஒரு லாரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்கு, அதன் பேசிஸில் எழுதியிருக்காங்க. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா டெஸ்லா, ஃபோர்ஸ் யூனிட்டு, க்யூனா கூலும் சார்ஜு, வெலாசிட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட், சைனுக்கு யூனிட்லெஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே நியூட்டன் இருக்கா, நியூட்டன். இந்த கூலும் பர் செகண்ட் இருக்கா, அந்த கூலும் பர் செகண்டை ஆம்பியர்னு எடுத்துக்கிறோம். ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி, கியூவோட யூனிட்டு கூலும், டியோட யூனிட்டு செகண்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த ஆம்பியர், இது ரெண்டுக்கு ஆம்பியர், இங்கே வந்து மீட்டர் அப்படியே வந்துடுது. இப்போ இது ரெண்டையும் மேலே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும், கீழே இருக்கக்கூடிய ஆம்பியரும் மீட்டரும் மேலே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஆம்பியர் பவர் -1 எம் பவர் -1 அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க. டினாமினேட்டரை நியூமரேட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணால் பவரில் -1 போடணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸை வந்து நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸு. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் மேக்னெட்டு அயன், கோபால்ட், நிக்கல் நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸு. பட் இந்த நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும். அது நமக்கு நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடியது, ஒரு டெஃபினட் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்காது. பட் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸு நம்ம தான் மேட் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்கும், நம்ம என்ன டைப்பில் தேவையோ, என்ன ஷேப்பில் தேவையோ அந்த ஷேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மேக் பண்ணிக்கலாம். அந்த நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் புவராக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்டினுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையாகவே இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அதை நம்ம எவ்வளோ அந்த போர்ஷன் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், மேட் பண்ணிக்கலாம். ரெக்டாங்குலர் ஷேப் வேணுமா, சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்டை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டு, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு, இப்போ ஒரு மேக்னெட்டை நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல சஸ்பெண்டட், அதாவது தொங்க விட்டிங்கனாலும் அந்த மேக்னெட் வந்து ஆல்வேஸ் எந்த பொசிஷனில் நிற்கும், ஃபைனல் பொசிஷன் நார்த் சவுத் டைரக்ஷன். இட் இண்டிகேட்ஸ் ஒன்லி நார்த் சவுத் டைரக்ஷன். தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இந்த magnet attracts or repels another magnet or magnetic substances towards itself. மேக்னெட்டுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர், அதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இல்லைன்னா ரிப்பல் பண்ணும். அதாவது சேம் போல்னா ரிப்பல் பண்ணும், ஆப்போசிட் போல்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த அட்ராக்டிவ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ்லாம் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த எண்ட் ஆஃப் த மேக்னெட். தென் நெக்ஸ்ட்டு மேக்னெட்டை நம்ம சின்ன வயசில் நீங்கள் விளையாண்டுருப்பீங்க. அது அயன் ஃபில்ல அந்த இரும்பு தூளில் வந்து நீங்கள் டிப் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் தே கிளிங் டு த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த நல்லா அதில் வந்து என்னாகும், ஸ்டிக் பண்ணிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து அந்த மேக்னெட்டை ப்ரோக்கன் இன்ட்டு ஸோ மெனி பீசஸ், எப்படி நீங்கள் டிவைட் பண்ணாலும் உடைச்சாலும் ஆல்வேஸ் ஈச் பீஸ் பிஹேவ்ஸ் லைக் எ மேக்னெட். ஒவ்வொரு பீஸும் மேக்னெட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். அதாவது இப்போ ஒரு மேக்னெட் இருக்குது, அதை நீங்கள் ரெண்டாக உடைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா திரும்ப அகைன் வந்து என்னவா இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு மேக்னெட் உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நார்த்து சவுத்து 2 போல் தான் இருக்கும். உடைச்ச பின்னாடி அதில் கரெக்டாக ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 மேக்னெட் ஆயிரும்ல, 2 மேக்னெட்டும் தனித்தனியாக நார்த்து போல் சவுத்து போல்னு அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை அதை எக்ஸெப்ட் பண்ணும். தென் நெக்ஸ்ட்டு 2 போல் இருக்குது, நார்த்து சவுத்து 2 போலுக்கும் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்து. ஓகே, தென் ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் வந்து நம்ம மேக்னெட்டாக 2 இதாக பிரிச்சிருக்கோம். இந்த லென்த் ஆஃப் த பார் மேக்னெட் இஸ் கால்டு ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த். ஃபுல் லென்த் எடுத்தால் ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த்து. த லென்த் பிட்வீன் 2 மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் இன் பார் மேக்னெட் எடுத்தோம் அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து மேக்னெட்டிக் லென்த். அது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணால் இப்போ மேக்னெட்டிக் லென்த் 5னா ஜாமெட்ரிக்கல் லென்த் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் 6, வேல்யூ இஸ் 0.833. ஓகே, இது ஒன் ஆஃப் த 3 மார்க் கொஸ்டின். இட்ஸ் வெரி ஈஸி கொஸ்டின். So you will study. Okay, next magnetic field lines.
ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மோரார்லெஸ் அதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதனுடைய கான்செப்ட்ஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ் க்ளோஸ்டு கர்வ்ஸ். அது எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு க்ளோஸ்டு கர்வாக தான் இருக்கும். எஸ்டர்டே விசா அப்போ இந்த பார் மேட் போடுறோம், இது இப்படி வந்து இப்படி வரும். ஸோ அப்போ அது எப்படி இருக்கும்? கேப் இல்லாமல் க்ளோஸ்டு கர்வ்ஸாக தான் இருக்கும். The direction of magnetic field lines is from north pole to south pole. அதாவது outside the magnet எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனோட டைரக்ஷன் நார்த் டு சவுத். பட் இன்சைடு த மேக்னெட் அதனுடைய அந்த ஏரோ மார்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் டு நார்த். நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம எப்போவுமே இன்சைடு த மேக்னெட் கூட மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம். அவுட் சைடு த மேக்னெட்டு நார்த் டு அதனோட ஏரோ மார்க் எப்படி நீங்கள் போட்டிருப்பீங்கன்னா அவுட் சைடு த மேக்னெட் நார்த் போல் டு சவுத் போல். ஓகே. அப்போ அதனுடைய டைரக்ஷன் நம்ம இப்போ எந்த இடத்துலையாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, ஒரு மேக்னெட் இருக்குது, அதனோட டைரக்ஷன் இது பண்ணால் அதுக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அந்த ஃபீல்ட் லைன்ஸை அதனோட டைரக்ஷனை நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். அதான் drawing tangent to the magnetic field lines at that point அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு நெவர் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர். ஒன்று எப்போவுமே கிராஸ் பண்ணிக்காது. அப்போ அப்படி கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன மேக்னெட் எடுத்து வைக்கிறோம், நம்ம வச்சோன்னா கடைசியாக வந்து அது எப்படி பாயிண்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணோம்? நார்த் சவுத் தான். திரும்ப அது மாறியெல்லாம் என்ன ஆகாது? இண்டிகேட் பண்ணாது. அப்படி கிராஸ் ஆகுதுன்னா அது மாறி மாறி டைரக்ஷன் காமிக்கணும். அப்படியெல்லாம் நமக்கு எப்பவுமே காமிக்கல. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் நெவர் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர். Okay, then next, the degree of closeness of the field lines determines the relative strength of the magnetic field. The magnetic field, அதாவது ஒரு இடத்துல இப்போ ஒரு பார் மேக்னெட் இருக்குன்னா அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரென்த் எந்த இடத்துல இருக்குது, எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஸ்ட்ராங் வேர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் க்ரௌடு. எந்த இடத்துல அந்த லைன்ஸ் இப்போ இந்த ஒரு இதுதான் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாக்குள்ளே ஒரு 10 லைன்ஸ் போகும், இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாக்குள்ளே ஒரு 7 லைன்ஸ் தான் போகும். அப்போ எந்த இடத்துல வந்து அதனோட மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 லைன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல தான். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் க்ரௌடாக இருக்கிற இடத்துல தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ராங். கொஞ்சம் பிரிஞ்சு ரொம்ப கேப் விட்டுருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து எப்படி இருக்குது, அதனுடைய ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் வீக்காக இருக்குது. ஓகே, ஐ திங்க் யூ clear well. Okay, thank you students.